नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई मास 7 तारिख सोमवार। आज दिन जागर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जागर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिया जरूरी, जहाँ फल प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपण मैंने प्रथम देखिपारे। तो चलतु आज संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आज प्रथम खबर, खोलिला हीराकुद गेट। 20 गेट दे बन्या जल निष्कासन। हीराकुद जल भंडार छड़ा जाइछि चलित वर्षर बन्या जल। प्रथम दिन में 20 गेट दे जल निष्कासन हेउछि। हीराकुदरू छड़ा जाइथिबा बन्या जल 40 घंटे मुंडली पहुंचब। महानदीर उपर मुंडरे प्रबल वर्षा लगी रही बेले हीराकुदरू छाड़ी चलित वर्षर प्रथम बन्या जल। स्वतंत्र पूजार्चना पर निर्धारित समय सकाळ 10:15 खोल जाइथिला जल भंडार बाम पार्श्वर 7 नंबर गेट। 7 नंबर गेट को शुभ मानुथिबारु कर्तृपक्ष एही गेट दे प्रथम पानी छाड़िथिले। पर्यायक्रमे बाम पार्श्वर 8 नंबर और डाहाण पार्श्वर 4 नंबर गेट खोली 12टी गेट दे बन्या जल निष्कासन करा जाउथिला। तापरे पर्यायक्रमे आउ 8टी गेट खोल जाइछि। एही दृश्य देखिबाकू लोकंक भितरे प्रबल उत्साह देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर, कर्मचारी पई आसीछि बड़ खुशी खबर। बढ़ीजिब एते दरमा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी मनरे दीर्घ दिन धरी गोटे प्रश्न घूरी बुलुछि, अष्टम वेतन कमिशन केबे लागू हेबो। सूचना अनुसार मोदी सरकार चलित वर्ष जानुआरी 16, 2025 रे अष्टम वेतन कमिशन गठन को अनुमोदन करथिले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव एहार घोषणा करी कर्मचारी मनरे आशार संचार करथिले। किंतु अनुमोदन परे मध्य कमिटी गठन रे विलंब हेउथिबारु अनिश्चितता देखा देइछि। काहेकि हेउछि विलंब? अष्टम वेतन कमिशन गठन एजाएं होई नथिबा हेतु एहार कार्यकारी हेबारे विलंब हेउछि। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी मध्य एही विलंब नहीं असंतोष देखा देइछि। सूत्र अनुसार अष्टम वेतन कमिशन 2026 रे लागू हेबार संभावना रही, किंतु सरकारी स्तर रे एजाएं कौनसी स्पष्ट घोषणा होई नहीं। पेंशन भोगी संघ मोदी सरकार को चिठी लिखि शीघ्र कमिटी गठन पई अनुरोध करिसेंति, किंतु ए दिगरे कौनसी सफलता मिली नहीं। केते वृद्धि पाइब दरमा? अष्टम वेतन कमिशन प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.28 रु 2.86 मध्य हेबार संभावना रही। यह कार्यकारी हेले केंद्रीय सरकारी सर्वनिम्न दरमा 18,000 टंका रु 40,000 टंका पर्यंत वृद्धि पाइबरे। यह सहित डीए, गृह भड़ा भत्ता, एचआरए एवं अन्यान्य भत्ता मध्य वृद्धि हेबार आशा रही। साधारण गेट पे थिबा कर्मचारी दरमारे मासिक 8,000 रु 15,000 टंका पर्यंत वृद्धि होई पारे। अन्य पक्षे पेंशन भोगी पेंशन रे 20 रु 38% वृद्धिर संभावना रही, जहाँ सेमानक पई एक बड़ उपहार हेबो। परवर्ती खबर, आरबीआई रो बड़ खुलासा। भारतीय नोट उपरे महात्मा गांधी फोटो काहेकि अछि? आरबीआई कला खुलासा, जानतु असल कारण। आपण जानिछंती कि काहेकि भारतीय टंकारे केवल महात्मा गांधी फोटो रही, अन्य कौनसी स्वाधीनता संग्रामी किंबा कवि नेता काहेकि नुहंती? एबे एही प्रश्नर उत्तर आरबीआई निजे देइछि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहिछि जे भारतीय टंकारे जणे प्रसिद्ध व्यक्ति फोटो लगाइबा पई रविंद्रनाथ ठाकुर, मदर टेरेसा समेत अनेकଙ୍କ नाम विचार करा जाउथिला, किंतु महात्मा गांधी नाम रे सर्वसम्मति थिला। सेही सर्वसम्मतिर परिणाम स्वरूप गांधी फोटो बहु दिन धरी नोट रही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रो कार्यकारिता उपर निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री रे एहा कुहा जाइछि। केंद्रीय बैंक कहिछि जे जदि बैंक नोट रे जणे प्रसिद्ध व्यक्ति फोटो थाए तेबे एहाकु चिन्हिबा सहज होई जाए। जदि एक नकली नोटर डिजाइन भल नुहे तेबे जणे प्रसिद्ध व्यक्ति फोटो लोकंक पई असली एवं नकली नोट को चिन्हट करने सहज हो जाए। एथिपाई रविंद्रनाथ ठाकुर, मदर टेरेसा एवं अब्दुल कलाम आजाद समेत अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति विषय रे विचार करा जाउथिला, किंतु शेष में महात्मा गांधी उपरे सर्वसम्मति होइथिला। स्वाधीनता पूर्व कहार फोटो थिला? स्वाधीनता पूर्व भारतर टंकारे उपनिवेशवाद एवं यह सहित जड़ित ऐतिहासिक एवं राजनैतिक संदर्भ उल्लेख करा जाउथिला। एथिरे उर्भिद एवं प्राणी, बाघ, हरिणर चित्र थिला। साजसज्जा हाथी एवं राजांक अलंकारित चित्र मध्यम ब्रिटिश साम्राज्य को महिमा टंकार चित्र हेउथिला। आरबीआई अनुଯାयी किंतु जेतेबेले भारत स्वाधीन होला धीरे धीरे टंकारे
ମୁଦ୍ରିତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ସିଂହର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଟଙ୍କା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶର କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିରେ ଏବଂ ସବୁଜ ବିକଳ୍ପର ସଫଳତା, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଚାଷ କରୁଥିବା କୃଷିମାନଙ୍କ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର କେତେ ରହିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର ନଜର ପକାଇବା। ତ ପୁଣି ଝଟକା ଦେଲା ସୁନା ଦର, ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରେଟ୍। ଆଜି ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 98,830 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 90,600 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,830 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,600 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 98,830 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 98,980 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 90,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 98,830 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 98,830 ଟଙ୍କା ଓ 90,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,20,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିଲା ରେଳ ଭଡ଼ା। ପହିଲାରୁ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ରେଳବାଇ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି। ନୂଆ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୋଲକାତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭେସନ ଫି, ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସରଚାର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିମି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧା ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ 501ରୁ 1500 କିମିର ଦୂରତା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2500 କିମିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2501ରୁ 3000 କିମିର ଦୂରତା ସ୍ଲାବ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 500 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଉପନଗର ଏକକ ଯାତ୍ରା ଭଡ଼ା ଏବଂ ସିଜନ୍ ଟିକଟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଉଭୟ ଉପନଗର ଏବଂ ଅଣ ଉପନଗର ରୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିମି ପିଛା ଭଡ଼ା 0.5 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି 5 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଫେରି ପାଇବେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,26,137 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟଙ୍କା। 47.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି 5 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। 3ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ 2,79,109 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା 119 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କେଦାରନାଥରୁ ଫେରୁଥିବା 40ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଫସି ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ SDRF ସୋନପ୍ରୟାଗ ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସଫଳତା ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ରାତି 10ଟାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ SDRF ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ରାତିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରକାଶୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ରାସ୍ତା ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ପୋଲିସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣ। ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଧମାଲ କଲା ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ରାମାୟଣ କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଇତିହାସ, ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଇଁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁପମ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଆବଶ୍ୟକ। ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 2 ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ରାମାୟଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ସାମୂହିକ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ, ଯାଦୁମୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରାମାୟଣ ଏକ ଅମର କାହାଣୀ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଭକ୍ତି, ବନ୍ଧନ, ନାରୀବାଦ, ଶକ୍ତି, ଇତିହାସ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତିୱାରୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହାର ଅଭିନେତା ଚୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ରଣବୀର ନିଜର ପରିପକ୍ୱତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ସେହିପରି ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ମାତା ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ନିଜର ସରଳତା, ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତି ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ମାଲୟାଲମ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ଚୟନ ହେଉଛି ୟଶଙ୍କୁ ରାବଣ ଭାବେ ଦେଖିବା। କେଜିଏଫ୍ରୁ ଖ୍ୟାତି ପାଇଥିବା ୟଶ କେବଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରଦାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଭୀକ ଅଭିନୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ ନିଷ୍କଷତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁଭବ କରାଏ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ରବି ଦୁବେ, ଜଣେ ଟେଲିଭିଜନ ତାରକା, ନିଜର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ତିୱାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚୟନ ହେଉଛି ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଦେଓଲଙ୍କ ବଜ୍ରପାତ ଶକ୍ତି, ପରଦାରେ ମହାନ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୀରତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରାୟ ନିୟତିଗତ ଚୟନ ମନେହୁଏ। ଏହି ଅଭିନେତା ମଣ୍ଡଳୀ ବଲିଉଡ୍, ମାଲୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ, ଯାହା ରାମାୟଣକୁ କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭାବନା, ସ୍ମୃତି ଓ ପିଢ଼ିବ୍ୟାପୀ ଅନୁଭବର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଛି। ତିୱାରୀ ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ବା ପୁନର୍କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାର ମୂଳ ସାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହାର ମହାନତା ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଏକ ସାମୂହିକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ଏହା ଆମ ସମୟର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶକ ଏହାଠାରୁ କମର ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର, ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 23 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ ସ୍କିମ୍ ୟୁପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଣାଳୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଏନ୍ପିଏସ୍ ସହ ସମାନ କର ଲାଭର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେବାନିବୃତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ଏନ୍ପିଏସ୍ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା 24 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି ପାହିଲେ ଜୁଲାଇ 5, ଆତଙ୍କରେ ଜାପାନ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ରାତି ପାହିଲେ ଜୁଲାଇ 5 ଜାପାନର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଜାପାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଙ୍ଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା
ରିଓ ତାସ୍କୁଗିଙ୍କ 10 ପୁରୁଣା ଏକ ଡରାଇବା ଭଳି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତାସ୍କୁଗିଙ୍କ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗା ପୁସ୍ତକ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଆଇସାର୍ରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ 5 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଜାପାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏକ ଭୀଷଣ ସୁନାମି ଆସିବ, ଯାହା ବିଭୀଷିକା ରଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବହୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 139ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। 2011 ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବାରୁ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ବି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଏଣିକି 2 ଚକିଆ ଯାନରେ ଲାଗିବ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା 2 ଚକିଆ ଯାନକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟୋଲ୍ରେ ଏଣିକି 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ସାଧାରଣ ଭାବେ 2 ଚକିଆ ଯାନ କିଣିବା ସମୟରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଇ ନଥାଏ। କେବଳ 4 ଚକିଆ ଯାନ ବା ଅଧିକ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।